अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयभट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ஷீரொன்னதோப்போல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னொச்சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்னதானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்பம் அளவம் வாழ்வு. ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் அருளிச் செய்த ரகசியங்களில் த்விதீய ரகசியமான இரண்டாவது ரகசியமான தத்துவ பதவி பிரசாதாத் தேசிகேந்திராணாம் பராவர விபாகவித் பிரபன்னः பரமாத்மானம் ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಂ ಪದಂ. 32 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಶೈಲಿ. ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪುಟ ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. சதாச்சாரிய பிரசாதத்தாலே பரா அவர தத்துவஞானம் பிறந்தவன் தத்துவஞானம் பிறந்து சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளையே உபாய உபேயங்களாக பத்தி உஜ்ஜீவிக்க வேணும். பரதத்துவமாவது ஸ்வவியதிரிக்த வஸ்துகளுக்கெல்லாத்துக்கும் தாரகனுமாய் நியந்தாவுமாய் சேஷியும் ஆன ஸ்ரீயப்பதி. இவன் स्वतः सर्वज्ञनाय सर्वशक्तियाय परमकारुणिकनाय सर्वशरण्यनाय परमोदारनाय मोक्षप्रदानाय मुक्त प्राप्यनाय पराव्यूहादि पंच प्रकार शुभाश्रय दिव्यमंगल विग्रह विशिष्टनाय इरुक्कुम. इवனை ஒளிந்ததை அவர தத்துவம். இது சேதனமென்னும் அச்சேதனமென்னும் இரண்டு வகை. சேதனமான அவர தத்துவம் பரிச்சின்னமான அகம் அர்த்தம். இதற்கு ஞாத்ருத்வ கர்த்திருத்வ போக்திருத்வங்கள் பராயத்தங்களாய் இருக்கும். இது பத்தா முக்தா நித்திய ரூபத்தாலே திரிவிதம். பத்தாராவார் சம்சாரிக்கும் அவர்கள், முக்தராவார் சம்சாரம் கழிந்தவர்கள், நித்தியராவார் ஒரு காலத்திலும் சம்சாரம் இல்லாத நித்திய சூரிகள். அச்சேதனமாவது அறிவில்லாத வஸ்து. அச்சேதன திரவியம் திரிகுணம் என்னும் காலம் என்னும் சுத்த சத்துவம் என்னும் தர்மபூத ஞானம் என்னும் சதுர்விதமாய் இருக்கும். திரிகுணமாவது சத்வாதி குணாத்ரயாசிரியமான திரவியம். இது பிரகிருதி விகிருதி விபாகத்தாலே பிரகிருதி புத்தி அகங்காரம் மனசுக்கள் நாளும் தன் மாத்திரைகளும் ஐந்தும் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் பூதங்கள் ஐந்தும் இப்படி 24 வகையாய் பகவல் லீலார்த்தமாக க்ஷேத்ரஜருக்கு காய கரணாதி ரூபேண பரிணமித்து பகவத் ஸ்வரூப திரோதானாதிகளை பண்ணும். காலமாவது
க்ஷணாதி விபாகத்தை உடையத்தாய். சர்வகர்த்தாவான ஈஸ்வரனாலே சககாரியாக ஸ்வீகிருதமாய் இருக்கும். சுத்த சத்துவமாவது ரஜஸ்தமசுக்கள் அன்றிக்கு சத்துவகுணாசிரியமான திரவியம். இது ஈஸ்வரனுக்கு நித்தியருக்கும் முக்தருக்கும் விக்கிரகாதி ரூபேண விசித்திர போக்கியமாய் இருக்கும். தர்ம பூத ஞானமாவது பரா அவராத்மாக்களுக்கு ஸ்வாத்மாவையும் ஸ்வவியதிரிக்த வஸ்துக்களையும் பிரகாசிப்பிக்கவத்தான ஞானம். இந்த ஞானத்தாலே ஆத்மாக்களுக்கு ஞாத்திருத்துவ கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவங்கள் உண்டாகிறன. அதற்கு நிஷித்த காமிய கர்த்தத்துவம் ಸಂಸಾರ ಹೇತು. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮೂಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕರ್ತತ್ವಂ ಮೋಕ್ಷ ಹೇತು. பத்தன் முன்பு பண்ணின பந்தகங்களுக்கெல்லாம் தன் அதிகாரானுகுணமாக பிரபத்தியாதி பிராயஷ்சித்தம் பண்ணி மேல் அபராதம் பண்ணாதே பிராரப்த கர்மத்தையும் ஒரு வழியாலே கழித்து முக்தனாம். ಅಮೃತರಂಜನಿ 3 ಪಾಶುರ ಕುರಳ್ ವೆಣ್ಪ. ಮುಕ್ತಿ ಕರುಳ್ ಶೂಡ ಮೂನ್ನೈ ತೆಳಿ ಮುನ್ನಂ ಇತ್ತಿಕ್ಕಾಲೇರ್ಕುಂ ಇದಂ. ಹಿತಂ ಹಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತಂ ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಸ್ಯ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ತತ್ವಪದಭಿ ಸಮಾಪ್ತ. ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಇಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತತ್ವ ಪದವಿ ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯ. ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ. ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯ ತತ್ವ ಪದವಿ ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರತತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ತತ್ವ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅರಿತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪರಾವರ ತತ್ವ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳಿನ ಗುರಿ ಏನು, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು, ಅದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಚೇತನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಉಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶುರುವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ. ಮಾತಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಏನಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇದಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದವನು ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನಃ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಏನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ? ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿದೆಯೋ? ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಚೇತನ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರ ಮತ್ತು ಅವರ ತತ್ವಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಗುರುವಿನ ಹಿರಿಮೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ 16ನೇ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ, 32 ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ, ಉದ್ಗ್ರಂಥ, 28 ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ. ಅದನ್ನೇಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲೇನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನೆ, ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ ಯಾವುದು ಅವರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಉಪದೇಕ್ಷ್ಣಂತಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಗೌರವ ಇದ್ದು, ಅವನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಅನಸೂಯನಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ
ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶಬ್ದ ಆದ್ರೆ ಗೋ ಅಂತ ಬರೀ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೇರವಾಗಿ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೂ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೌಕರ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಎದ್ದೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರೇನೋ. ಈ ಹರಿಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಉಪನಿಷತ್, ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ, ಕುಳಿತು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಏನೇ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಉಪವಾಸ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಊಟದ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯನೋ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಚ್ಛಿದ್ರದ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲೂ. ಇವತ್ತು ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪರ ಅವರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಗುರುಮುಖ ಮನದೀತ್ಯ ಪ್ರಾಹ ವೇದಾನ ಶೇಷಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವೈನತೀಯನಿಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ, ಭಗವಂತ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವೈನತೆಯ, ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಹತ್ರ ಕಳಿದೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂತು ವೇದಗಳು ಅಂತ. ವೇದಗಳು ಬರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಷ್ಟೇ, ಅದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪಾಂಡ್ಯನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ನೀವು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳದ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದುವೆ. ಹೀಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ತಾನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೇತನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಈ ಜನ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರ ಮತ್ತು ಅವರ ತತ್ವಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಗೆ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ಪರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರ. ಪರಾವಿದ್ಯೆ, ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಅವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಜೀವರುಗಳು. ಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ
ಪರಾವರ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಕಾರ. ಅವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಜೀವರುಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ, ಅರಿತಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಾವು ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವರು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಸಮರ್ಥರು. ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ. ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟೀಸು. ಒಂದು ತತ್ವ, ಎರಡು, ಮೂರು, ಹೀಗೆ ತತ್ವತ್ರಯ ಅಂದ್ರು. ಇದೇನು ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಒಂದೇ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅದ್ವೈತ, ದ ನಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ತತ್ವತ್ರಯಗಳು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೇ. ಇನ್ನು ಅದ್ವೈತಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೇದದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ದ್ವೈತ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರು ತತ್ವಗಳು ಮೂರು ಅಂದ್ರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಮುದ್ದು 4, 5, 6 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮೂರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಶವನ್ ಹರಿಭವರ್ ಕೇಶವರ್ ಕಾಳನ್ನಿ ಯಾವರು? ಕೇಶವನಿಗೆ ಆಳಾಗ್ಬೇಕು. ತೊಂಡನ್ ಷಡಗೋಪನ್ ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಇತಿ ಮಾಂ ಸ್ಮರ. ಲೋಕನಾಥ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ದಾಸನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ 7ನೇವನಾಗಿ ಮಾಡಿ. 7 ಯಾಕೆ ಅದೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂದೆ ತಂದೆ ಏಳ್ ಪಿರಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಳುದು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾದವನು, ನನಗಿಂತ ದೀನನಾದವನು, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಕಲ್ತರು. ಇನ್ ರಾಮಾಯಣದ 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದರದ್ದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ. ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಈ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣರೇ. ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಗುರುವಿನೇ ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದೆ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ್ದು?
ಇವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ತಾನು ಬರಬೇಕು. ಇದೇನು ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನೀವು ಗುರುವಾಗಿ ನೀವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದೆ, ನೀವು ಇನ್ಯಾರು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬ ಪ್ಯೂನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಕೀಳಾದವನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ದವನು ಅವ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರ ಮೆಸೇಜು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ರಾಮಾನುಜ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕದೆ, ನನಗಿಂತ ಕೀಳಾದವ್ರು ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಬಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಕೆ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯದ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಭತ್ತದ ಹೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರವಾಗ್ತಾ ಆಹಾರ, ಆ ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಯ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭತ್ತದ ತುದಿ ಹೊನೆ ಅದು ಬಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ನಾ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 10 ರಹಸ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, 11 ರಹಸ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. 2 ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಓದಿಸಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರೋರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿವ್ರು ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಂದೆ. ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಗೌರವ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಿರಿಮೆ ಏನಿದೆ, ಅವನ್ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ಅವನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದವ್ರೆ ನಾನ್ ಗುರುಗಣ ಅವನಿಗೆ, ಇದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳೋ ಮಾತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಳು, ಅವರ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು, ನನಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಫೇವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಸುಖವೋ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತದವರ ಇದೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಪೂರ್ಣ ಮುಗೀತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ. 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಸುಮ್ನೆ ನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆನೋ 4 ಗಂಟೆನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟ. ಈಗ ಹಸು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ, ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕದು. ಆ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿನ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಇದೆ ಚೀಲ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮನನ ಮಾಡೋದು. ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನೇನ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಹಗಳಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಆಮೇಲೆ ಮನನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಏನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದದ್ದು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು
ವ್ಯರ್ಥ, ಹೊರಗಿನ ಇದ್ರ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದನ್ನ, ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರು? ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಿ? ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದವಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚಿನುವತಿ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ, ಅವನನ್ನ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಅವನು. ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ತಾನು ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ ತತ್ತದೇವ ಇತರೇ ಜನಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನುವರ್ತತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಇವನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಲೋಕ ಅದನ್ನ ಅನುಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟಾಗೋದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ, ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಕುಂಠ, ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಇದು. ಕಲಂಗ ಪೆರುನಹರ್, ಅಯೋಧ್ಯ, ಅಪರಾಜಿತ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಅಪ್ರಾಕೃತ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದ ಎಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ವೈಕುಂಠ ಲಭ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಅಲೂಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ ತಥಾತೇಷು ವರ್ತೇತಾಃ ಏಷ ಆದೇಶಃ ಏಷ ಉಪದೇಶಃ ಏಷ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನ. ಯಾವುದು ಶಾಸನ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಾಸನಾದಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಏವಂ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಏವಮುಚೈತದುಪಾಸ್ಯಂ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆದು ಅವನನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ, ಇದನ್ನೇನೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂ ಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ. ಈ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇದ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಆಗಮ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು 5 ವಿಷಯಗಳು. ಅರುತ್ತ ಪಂಚಕಂ ಅಂತ ಇವರು ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು 10 ಪಾಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೃತಿ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೋಧ್ವನಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಎಂಬಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅವನು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 24x7 ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸುಕೃತಿ ಪಡಿತಾನೆ. ತೇನೈವ ಧನ್ಯ ಪುಮಾನ್
ತೇನೈವ ಧನ್ಯ ಪುಮಾನ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ತತ್ವ, ಹಿತ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. 3 ವಿಷಯಗಳು, ಒಂದು ತತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿತ, ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ತತ್ವ ಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಏನು ತತ್ವ? ಪರ ಅವರ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ತತ್ವ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನರು ಅವರು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತ. ಪ್ರಪನ್ನನಾಗೋದು ಹಿತ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನ ಒಪ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಿತ. ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ, ಜನನ ಮರಣದ ಮಲದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದಿದು ಏನು ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಹಿತ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವನು ಪ್ರಪನ್ನ. ಪ್ರಪನ್ನನಾಗೋದು ಹಿತ. ಅದು ಪರಮಪದ ಹೊಂದೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ, ಪ್ರಸಾದಾತ್ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಣ ಪರಾವರ ವಿಭಾಗವಿತ್ ಪ್ರಪನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರತತ್ವದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಹಾಗೂ ಅವರ ತತ್ವದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮೊದಲಾದ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಉಜ್ಜೀವನೋಪಾಯ ಎಂದು ನಾನು ಪಾಡಿ ಒಯ್ದು ಪೋನೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಯ್ದು ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಉಯ್ಯಂ ವಹೈ ತೊಂಡೀರ್ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಉಜ್ಜೀವನವಾಗುವ ಬಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗೆನ ನಾನು ಭಕ್ತರುಗಳೇ ನಾ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಉಯ್ಯಂ ವಹೆ ಕಂಡೇನ್ ಅರಿಂದೇನ್ ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾರು, ಅವನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಇತಿಮಿತಿಗಳೇನು, ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಾವು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆ ದೇವತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ 2 ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಬೈಕೆಗಳು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಆ ದೇವತೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೇನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದವಳು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳು. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವ ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಇದು ಆ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ್ದು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಆ ಭಾವ ಇವನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೇನೆ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಏನೇನು ಆಗಿತ್ತೋ ಇದು ಅಭಕ್ಷ ಭಕ್ಷಣ, ಅಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶನ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಚಿಂತನ, ಯಾವುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ
ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಏನೇನನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೋಕವೇ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಹಗ್ಗಿಂಗು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಕಾರಗಳು? ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಹಾ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲಿ? ತಾನು ಪುರುಷ, ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳ ಅಂಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವನಿಗೆ. ಇದು ಸರಿನೋ? ಪತ್ನಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಏನೋ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಷನ್. ಯಾರೋ ಯಾರನ್ನ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು, ಇದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿನೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನೋ, ಇವರುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತಿದೆ. ತಂದೆಯಾದವನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಅನ್ವಯ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಯಿಯಾದವಳು ಮಗ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಂಗಸೌಷ್ಠವಾಗಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾವ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ ಬರ್ಲೇಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಿಂದನೇ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಂದನೇ ಅಕ್ಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾದ ಇದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಯಾಕೆ 10 ಪಶುರುಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಪರುಕಹಿಲೆ, ನಾನ್ ಅದರ್ ಕಂಜಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ವಿವೇಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆಗಿನ ಆ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಕಣ್ಣೇನೋ ನೋಡ್ತು ಸ್ವೀಟನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನ್ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಸಿಹಿ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ನೀರು ಊರಿತು. ವಿವೇಕ ಅಯ್ಯೋ ದಿವ್ಸ ತಿಂತಾವ, ಇವತ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ವಿಷ. ಒಂಚೂರು ತಿಂತಿರೋ, ಒಂದು ಲೋಟ ಬರ್ತಿ ಕುಡಿತಿರೋ ವಿಷ ವಿಷವೇ ತಾನೆ. ಒಂದು ಹನಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ತಿನ್ನೋದ ಬೇಡವಾ? ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪಾಲುಳ್ಳೆಪ್ಪ ನಿಂದೆ ದೋಷ ಮಿಲ್ಯ ಸಾಡ್ಲ, ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಲೆ ಮಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿವೇಕವನ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ದೋಷ, ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇಕ್ರದು ಎಂತ್ಕೋ, ಓಂಬೂರ್ ಬೋಸ್ವ ಇಕ್ರದು ಎಂತ್ಕೋ, ಏನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಕಥೆನೂ ಇಷ್ಟೇನೋ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆನೂ ತೂತೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಯಾವುದೋ ಜಿಲೇಬಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೋಣ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ತಿನ್ಬೋಣ. ಯಾಕೆ? ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ. ಆ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಷ ನಿಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಆ ವಿವೇಕ ಅರಿವು ಅದನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾರೋ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನನ್ಗೆ ಯೂಶಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ದಿವ್ಸಾಲು ನಾನ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಏನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಸುಲಭನೇನೋ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಆದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಇದೇನೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಆ ಪರತತ್ವದ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಹಾಗೂ ಅವರ ತತ್ವದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪ. ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಜೀವಾತ್ಮ. ಅಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಒಂದು ಜಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಜಡ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನ್, ಅವುಗಳ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನೇ ಉಜ್ಜೀವನೋಪಾಯ ಎಂದು, ಅದೇ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ದೃಢಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಲಿ. ಪರತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಪರತತ್ವ? ಆ ಪರಮಾತ್ಮನವನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರಕನಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಅವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಇವನು ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ, ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿ, ಸರ್ವಶರಣ್ಯನಾಗಿ, ಪರಮೋದಾರನಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನೂ ಆಗಿ ಮುಕ್ತರು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಬಗೆಗಳು ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ ಎಂಬ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಶುಭಾಶ್ರಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಪರ ವಾಸುದೇವ. ವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ವಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವತಾರಗಳು, ದಶಾವತಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 40 ಅವತಾರಗಳು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯೆಯ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು, ಇಷ್ಟು ಅಂತಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆರ್ಧ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಮಮ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಮ್ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚ, ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ, ಅದು ವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಯೋ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ರೂಪಿಯೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತವೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಷ ಪ್ರಣೀತ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಚ. ಹೀಗೆ 5 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ 5 ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಚೇತನರನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಅಚಿತ್ ಸಮವಾಗಿರುವಂತ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತ ಚೇತನರನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನ, ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ, ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಶರೀರ ಬಾಡುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣವಾಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಂದು ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ವಿಷಯ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೇನೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಕ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಡಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು.
ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಪೂರ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಅವನೇ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲ. ಅವ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರೇನೆ ನಾನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಕಿವಿ ಇದ್ರೇನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಚೇತನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಶರೀರ ವಿಶ್ವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ತತ್ವ. ಈ ಅವರ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಬಗೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಅಂತ. ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಜೀವ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದವಾಗ. ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಗಿಡ ಇದು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಗೋಡೆ ಮನೆ ಕುರ್ಚಿ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಅಚೇತನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ ಅಚರ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಚೇತನನು. ಅಚೇತನವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದವನು ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅವು ಸ್ಪಂದಿಸತ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಆತ್ಮ, ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ, ಒಂದು ಶಿಲೆಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿದ್ದು, ಆ ನೀರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಘನೀಭೂತವಾಗಿ ಅದು ಒಡೆದು ಅದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅದು ಮರಳಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪವನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮರ 300 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ, 300 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಚೇತನ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಮರ ಬೈ ರಂಡಿನ್ ನಡುವೆ ಹೇಪೋನ ಮುದಲ್ವಾವೋ. ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು ನಳಕೂಬರ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಅಂತ ಇಬ್ರುವೆ ನಗ್ನರಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಅಪಚಾರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ರು, ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಸಭ್ಯತೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೀವು ಮರಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ರು. ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತೊಳತ್ವಾವೋ? ಮಳೆ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನಗ್ನನಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮರಗಳಾಗಿ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರು, ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವನ ಅವತಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ? ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಡೆದಿದ್ ಯಾವಾಗ? ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಕಾಲ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ. ಆ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೇತನ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹಳೇದು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರೆಂಚೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮರ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ ಆತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಇದಾಗಿದ? ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಚಲಿಸದೇ ಇರೋದು. ಪರ್ವತ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರಗಳು. ಬೆಟ್ಟ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೇನೋ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ಮತ್ತೆ ಆ ಜನ್ಮ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊಂಬೆನ್ ಕಡಿತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮುರಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೋವಾಗಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವುದೋ ಮರವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತ, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಕೈಯನ್ನ ತಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂತ ಬ್ಲೇಡೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಸ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸುರಿಯುತ್ತೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಇದು ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಆ ಭಾವ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತ ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ? ವೃಕ್ಷಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ. ವೃಕ್ಷಚ್ಛೇದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚೇತನ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗಿಡ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಮರವೋ, ತೆಂಗಿನ ಮರವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮರನೋ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ ಬಿಡೋದು. ಅದೇನೇನೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತದ. ಸುಮ್ನೆ ಈಗೇನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕ, ಏನ್ 80-85 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 10-12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನು ಬಂದ. ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಏನೋ ಮರಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನೀ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಎಳ್ನೀರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು? ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷ. 8-10 ವರ್ಷ ನೀನ್ ಬದುಕಿರ್ತೀಯ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನಿಂದು ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಚಕ್ಲದ ತರ ಇದೀಯಾ. ಮತ್ ನೀನ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಎಳ್ನೀರ್ನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕದಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡು ಮರಿ, ನಾನು ಈಗ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ ಮರದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾರೆ. ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾಡಿದಂತದ್ರ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೋ, ನಮಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೀಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಿಡ ಮರ ನೆಡ್ಬೇಕು, ಕೆರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುವಂತ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಚೇತನನಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಇದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಹಸುವಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇದ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸುವಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸುಮ್ನೆ ನಾವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ? ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಅನಿಷ್ಟವೋ, ಈಗ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ. ಈ ತಮಾಷೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ. 4 ಮರಿಗಳು. 4 ಮರಿನಲ್ಲಿ 2 ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ತಿಂತೋ ಏನೋ ಆಯ್ತು. ತಾಯಿ ಇದು ಸಣ್ಣೋಯ್ತು ಅದು. ಅವೆರಡು ಮರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೇ ಮೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ರ. ಅವು ಒಂದು ಇತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೋದು. ನಾ ಬಯಸಿದ್ನ ಇದುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹೇಗೋ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಯಾರು ಕೊಡೋರು? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯದವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ವೆಟರ್ನರಿ ಇದ್ದವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹೇಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋದವನು ಎಲ್ಲೋ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಆಮೆ. ಅವನು ಆ ಬಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆಯೋ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೆನ? ಇವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗಪಕ್ಷಿ, ಈ ಪೆಲಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೊಗಲಿರೋಂಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಜರಡಿ ಆಡ್ದಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೀನು ತಿಂದಿದೆ, ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅದ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ನೋಡ್ದ, ಒಂದ್ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ
ತಮಾಷೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಯಾಕಿಂಗು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೋದವನ್ ನೋಡ್ದ, ಅವನ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ನ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಅದರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದ್ರ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಅದ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ, ನೀರ ಮೇಲ್ಗನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲೋ ಹರಿಯೇ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ, ಈ ಗದ್ದೆಗಳ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೋರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜೋರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯುತ್ತದ. ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ, ಜೀವನ ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟೇ. ಮಿನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಹಳ್. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು 100 ವರ್ಷ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ನಂದು ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ಬಾಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ? ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇನ ಜೀವನ? ಆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಒಡೆದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು? ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ತತ್ವತ್ರಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಯಾತಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ. ಅಚೇತನದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲು 2 ಬಗೆ, ಒಂದು ಚೇತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಚೇತನ. ಅದು ಈ ಅವರ ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಚೇತನನಾದ ಅವರ ತತ್ವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಲಿಮಿಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಾಶವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಅಹಮರ್ಥ, ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಈ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಮೈ ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಈ ಶರೀರವ? ನಾನು ಈ ಕಣ್ಣ? ಯಾರಿಗಾರು ತೋರಿಸಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ನನ್ನ ತಲೆ, ಇದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ತೋರ್ಸುತ್ತೀರ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ? ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನು? ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ. ಈಗ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದು ಕೈ ಎತ್ತಲಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದರ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಶವ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದವನು ಅವನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ. ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ತಂದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತೂಕಿ ಸ್ವೀಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಎದ್ ಓಡಾಡು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುತ್ತೋ ಶವ? ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವ್ದು ಯಾರದನ್ನ ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇವಾಗ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದು ಅಹಂ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರು. ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಆ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಇದು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಏನು? ಅದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಮಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತದಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ. ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದನ್ನ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆತ್ಮನ್. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣು, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ನೋಯರ್ಶಿಪ್, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು.
ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೈಯಿನಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ವಿ, ಅವರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ವಸ್ತುಗೂ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲಟವಾಯ್ತು, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಆದ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ರಿ, ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆಹಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯರ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಇದು ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ. ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದು. ನೀವು ಮನಸ್ಸದಾಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಈಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋಣ ಅಂತ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು, ತಿಂದ ನನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಇವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಭೋಗ್ಯ ಇದೆಯೋ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದ ಇವನು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಸ್ತು ಇವನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನೋ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಅಮೆಜಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್, ಸ್ವೀಟ್ ಬಂತು, ಇವಾಗ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದಾದ್ನ, ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಈಟ್, ಇಲ್ಲ ಖಾರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಕಡ್ಲೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಿನ್ನೋಕೆ, ಅಗದು ಹಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡ್ಲೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಋಣಾನುಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಯಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೋ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತೆ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ. ಮಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರೋ ತನಕ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಳೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತಿ ಬಳಿಯುವನಕ. ತಂದೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆಂಬುದಿದ್ದು ನಿಲೆ ಬಂದ ಮುಡಿಯುವುದು. ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ವಯ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹಳಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರೇನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಏನು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದೇಹ 2 ಈ ಶರೀರಗಳು ಅಂತ ಇರೋ ತರದವರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ತನಕ? ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಬಳಿದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬರುವಂತ ಈ ಮೋಹಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಸುಭಾಷಿತಕಾರನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಾಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಡ್ಡಿಗಳು ಒಂದು ನದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತೊರೆನಲ್ಲಿ. ಆ 2 ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೇರೋದ್ರು ಸೇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸೇರದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ನಿಯಾಮಕ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇತನನಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಭಗವಂತನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಈ ಚೇತನ ತತ್ವವು 3 ರೀತಿ. ಯಾರು ಈ ಚೇತನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅವನು 3 ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಬದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ತ,
ಮತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಿಂದ 3 ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ನಾಶವೇ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಕುಂಠ, ಅಪರಾಜಿತ, ಕಲಂಗಾಪ್ಯರುನಹರ್, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಅವನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಂಡು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ಅಲ್ಲೇ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮವಾದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇನೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಸದಾ ಇರುವಂತ ಅವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಂದ್ರು. ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆದಿ ಅಂದ್ರು. ಆ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತರು. ಈ ಮುಕ್ತರು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪತ್ತಿ 2 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಈ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು, ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಕ್ತರಾದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ. 3ನೇ ಕೆಟಗರಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವೋ ಅವರು. ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇತನರಲ್ಲೇ ಬಗೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧರು. ಈ ಬದ್ಧರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬದ್ಧರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಇರುವೆ ತನಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂತ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟ ಇರುವೆ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಆತ್ಮ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ, ಆನೆನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇರುವೆನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪದವರು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶುನಿಚ ಇವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾಹ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂದ. ವಿದ್ವಾಂಸನೋ ಪಂಡಿತನೋ ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲನೋ ಒಂದು ನಾಯಿಯೋ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಂಡಾಲ, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಣುಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಜ್ಞಾನಾಕಾರದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಉಸಿರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಶವತರನೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬೋಣ, ಇರುತ್ತೋ? 6 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಂಚೀಕರಣ ವಿಲಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೊಳೆತು ನಾರು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಟವರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು.
ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅಗಲವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳಾದವರು ನಾವು, ಅದರಿಂದ ಬದ್ಧರು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಶರೀರ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಇವನಿಗೆ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಮಗ್ ಕಣ್ ಕಾಣುವಂತ ಶರೀರ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ. ಅವನ್ ಸತ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ರಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅವನ ಶರೀರ. ಅವ್ನು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಚೇರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ನ ನೆನಪು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿದ್ದಾನೋ ನಿಮ್ ಕಣ್ಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಅವನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ? ಅವಂದಾಯ್ತು, ಮುಗೀತು, ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೆಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮರ್ತು ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಳ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವು? ವಿವೇಕ ಇದೆಯೋ? ಬರೀ ಈ ಮೋಹ ಆ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಯಾವ್ದು? ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು. ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. ಮೊದಲ ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಹೊರಟ್ರು. ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊರಡೋದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು, ಆಹಾರ, ಆಸನ, ವಸನ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ತರಾನೇ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇರಿ, ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋಂತ ಹುಚ್ಚತನ ಯಾಕೆ? ಬರೇ ಇರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಗೌರವವೇ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕೀರ್ತಿಶೇಷರು. ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಗುರುಂಚ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊದಲು ತನಿಯಂಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸ್ಮರಣೀಯರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ, ವ್ಯಾಸ, ಅಂಬರೀಷ, ಶುಕ, ಶೌನಕ, ಭೀಷ್ಮ, ದಾಲ್ಭ್ಯ, ರುಕ್ಮಾಂಗದ, ಅರ್ಜುನ. ಪುಣ್ಯಾನಿಮಾಂ ಪರಮ ಭಾಗವತಾನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಅಗಲಿದ ದಿವಸ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಬದುಕಿರೋ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ವಿಧುರನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಬರೋದೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬರೋದೆ, ಎಲ್ರೂ ಸಾಯೋದೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ. ಗತಾಸೋನು ಗತಾಸೋಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ. ಈ ವಿವೇಕ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಳೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಒಬ್ಬ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಏನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೇನು ಯಮದೂತ ಎಳಿಬೇಕು, ಅವನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಕೂಡ ಅನಾಯಾಸಾಯನ ಮರಣ. ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕದಂಗೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನೋ, ಅದರ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಉಂಟಾದಾಗ ಸಾಕು. ಈ ಬಾಳು ನನಗೆ
ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದುಕು. ಭಗವಂತ, ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ. ಇದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾನ್ ಅತಿರಿಕ್ತಮಾಹು ಭರನ್ಯಾಸ. ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸತ್ಯ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತಿನೂ ಸುಲಭನೇನು? ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನೋ? ಆಳ್ವಾರಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬೇಕು, ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನ್ಯಾಸದ ಅನುಸಂಧಾನ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ನ್ಯಾಸಾದೇವ ನಿರಂಕುಶೇಶ್ವರದಯ ನಿರ್ದೋನ ಮಾಯಾನ್ವಯ ಆರ್ಧ ಅನುಗ್ರಹ ಲಬ್ಧ ಮಧ್ಯದಮನಿ ದ್ವಾರಾದ್ ಬಹಿರ್ ನಿರ್ಗತಃ. ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಮುಕ್ತೋರ್ಚಿತ್ ದಿನಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಷಡುದಂಗ್ ಮಾಸಾಬ್ದ ವಾತಾಂಶುಮತೆ ಕ್ಲವ್ ವಿದ್ಯದ್ ವರುಣೇಂದ್ರ ಧಾತೃಮಯಿತಃ ಸೀಮಾಂತ ಸಿಂಧ್ವಾಪ್ಲುತಃ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಸಮುಪೇತ್ಯ ನಿತ್ಯವಜಣಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಮುವಾಪ್ಯ ನಂದತಿ ತಮಂ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ ಅಂತ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್. ಅವನೇ ಧನ್ಯ ಅಲ್ವೋ? ಇದು ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ ರಹಸ್ಯೋತ್ತರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಚಿಲ್ಲರೆ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ರಹಸ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಿದು ಬೆಳಗಾಗ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯೋದ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೀಟ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ತಿನ್ಬೇಕು, ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಶನ ವಸನಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ. ಶರೀರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕೇನು ಇವಾಗ? ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತತ್ವ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು, ಪ್ರಮೇಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 3: ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡಂತದ್ದು. ಅನುಮಾನ ಬೈ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದಾ? ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆಡುತ್ತೋ? ಅದು ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ರೀ, ಅವರೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೈ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಹೊಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶಬ್ದ, ವೇದ, ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯಾದಿ ಜನ್ಯ, ಇವು 3. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿದ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಈ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಅವನು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂಫು. ಹೇಗೆ? ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, DNA ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವನ್ DNA ಇವನ್ DNA, ಅದು ಬೇಡ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ.
ಮತ್ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿಯಾದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡೋ ಮಗು, ಇವನು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದವನು, ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಜನಕ, ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸು, ಅವನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸು. ನಾನ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಕಾಣೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇವರಿಬ್ಬರ ಸೇವಕಿಯಿಂದಾನೇ ಅವನು ಉಂಟಾದ. ಅಂಗಾತ್ ಸಂಭವಸಿ ಹೃದಯಾದದಿ ಜಾಯಸೆ ಆತ್ಮಾವೈ ಪುತ್ರ ನಾಮಾಸಿ ಸಜೀವ ಶರದ ಶತಂ. ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು: ಚಾಕ್ಷುಷ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋದು, ಶ್ರಾವಣ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾಸಿಕ ಮೂಗಿನಿಂದ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೈಯಿಂದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್, ರಸನ ರಾಸನ ಅಂದ್ರು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ. ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಹಾ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ. ರುಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರಸನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಾಸಿಕದಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಪರಿಮಳ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮೂಗಿನಿಂದ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರುಚಿ ನೋಡೋದು, ಕೈಯಿನಿಂದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಟಚ್, ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ತಣ್ಣಗಿದ್ಯಾ, ಇದು ಮೆತ್ತಗಿದ್ಯಾ ಇದು ದೃಢವಾಗಿದ್ಯಾ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ, ಇದು ಕೇವಲ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ ಎರಡು. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಇವೆರಡು ಕೂಡ. ಈ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ. ಆ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಐತಿಹ್ಯ, ಅನುಪಲಬ್ಧ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯಾನಿಜನ್ಯ ಆದದ್ದು, ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು, ಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು. ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದ: ಋಗ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ, ಮಂತ್ರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅರ್ಥವಾದ, ಸಂಹಿತ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು. ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು? ಪುರುಷರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಡೆದಂತದ್ದು. ಅದು ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಆಗಮಗಳು, ವೇದಾಂಗಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಿಗಳು, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ದ್ರವಿಡ ಪ್ರಬಂಧ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಶಬ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಜನ್ಯವಾದದ್ದು. ವೇದಗಳು 4: ಋಕ್, ಯಜುರ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವಣ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ. 16 ಜನ ಸ್ಮೃತಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ವೇದದ ಅಂಗಗಳು: ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಕಲ್ಪ. ಆಗಮಗಳು: ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ವೈಖಾನಸ. ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಇದೆ: ಒಂದು ಶೈವಾಗಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕ್ತ್ಯಾಗಮ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಷ್ಣವಾಗಮ. ಆ 3 ಆಗಮದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಖಾನಸ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ವಿಖನಸ ಮಹರ್ಷಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ, ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದು. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ 5 ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ವೈನತೆಯನಿಗೋ ಅವನಿಗೋ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಅಂತ. ಈ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ವೇದದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ. ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಹಿ ಆಸ, ಹೀಗೆ ಇದು ನಡೀತು. ಯಾವುದು? ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ. ಬರೀ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ, ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ, ದೆವ್ವವಾಯ್ತು, ಅದಾಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಏನೋ ಕತೆ. ಪತ್ತೇದಾರಿ ಯಾವುದೋ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು, ದೆವ್ವ ಭೂತ ಅದ್ದು ಇದ್ದು, ಇಂದ್ರಜಾಲ, ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ಲೀನತೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು. ಆ ರೀತಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇತಿ ಹೀಗೆ, ಹಿ ಆಸ ನಡೆದಿದ್ದು. ಯಾವುದು? ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದ್ದು. ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನದಲ್ಲೇನೆ, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆಯೋ ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ.
ಈಗಿರೋದು ಕಲಿಯುಗ. ಪುರಾಣಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಭಾಗವತ ಹಾಗೆ 18 ಪುರಾಣಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಾನಿ ಸತ್ಯವತಿ ಸೂನು ಅವನ್ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೋಧಾಯನ, ಆಪಸ್ತಂಭ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರರು. ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳೇನೆ, ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರ, ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳು. ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ 40 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಪಸ್ತಂಭ, ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಜೈಮಿನಿ, ಈ ರೀತಿ ಅವರುಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವರೋಮಿತಿ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಚೀ ಪೂರ್ವಮದಕ್ ಸಂಸಂ ದಕ್ಷಿಣ ಆರಂಭ ಮಾಲಿಗೆ, ಏನೇನ್ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದ್ರವಿಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರಗಳು, 24 ಪ್ರಬಂಧ, 4000 ಪದ್ಯಗಳು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಶಮಣರು, ಶಾಕ್ಯರು, ಜೈನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಯಾವುದು ತಿಳಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೇನೋ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅದು 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 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರನೂ ಬೇಡ, ಸಂಬಂಧವೂ ಬೇಡ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಡ. ಏನು ಬಾಳಿದು? ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಥರ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂದಿನವರು ಬಾಳ್ಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೇನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಉಪಾದಾನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿವೊಂದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯುದೊಂದು, ಅಂಡಲತ ಇದೆ ಏಕೋ, ಕಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೇನಹುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇನಹುದು, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿವೊಂದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶಗಳು. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗೋ. ಜೀವನ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನ ಅವನು. ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀನಿರು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಆ ಹುಚ್ಚುತನ ತೆಗೀರಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೆದ್ರು, ಹಸುವನ್ನು ಹುಲ್ಲಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರು, ಹಾಲು ಮಾರಿದ್ರು, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮರೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಏನೇನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಯೇ, ನಾನು ಅವನ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಂಗಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಅಂತದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಟ್ಟಂತೆ, ಅವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಅವನು ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಬರೀ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಮೇಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. சீரொன்னு தொப்புல் திருவேங்கடமடியான் பாரொன்னு சொன்ன பழமொழிகள் ஓரொன்னு தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்ப மளவம் வாழ்வு. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. சர்வம் ஸ்ரீ வாசுதேவார்ப்பணமஸ்து. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.